masterminds Mohan Garu, Radha Garu, because I am really very close to them. I really admire them. Though they are not here physically, but through you, I wish to convey my good morning wishes and best wishes to them. Once in a month, enjoy that joy in our life. Once in a month. ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్కి ఇవ్వాలని డెసిషన్ తీసుకున్నాం. At that time, Red Cross has come to my rescue. They have provided big medical kits to me, along with other good Samaritans, ఇంకా మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా. జస్ట్ అ ఫోన్ కాల్. మీరు మాస్టర్ మైండ్స్లో సిఏ చదువుతున్నారు, మీకు అందరికీ చాలా బాగా తెలుసు వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ క్రైమ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రివైలింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ద వర్డ్ సెడ్ బై మహాత్మా గాంధీజీ. ద బెస్ట్ వే టు ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇస్ టు లూజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. నీ ఆలోచనల అద్దం ముందు చూస్తే, అద్దంలో చూస్తే ఏం కనిపిస్తుంది అదో నువ్వు. I request today's chief guest, she might have addressed n number of times in your institutions, but you are all lucky to be here as part of this celebration to hear to her. I request her to address you. A very warm good morning to all of you. Yeah, good morning. My best wishes to the dignitaries on the dais, the Vice Chairman of Red Cross Society in Guntur, Shri Ramachandra Raju Garu, the Treasurer, Shri Ravi Srinivas Garu, atlane Secretary, Shri Raghu Sharma Garu, Krishna Garu, your Director Masterminds, and Johnny Garu, who is here, and the hero of the day, the hero of the day, Uma Maheshwar Garu, atlane Masterminds Mohan Garu, Radha Garu, because I am really very close to them. I really admire them. Though they are not here physically, but through you, I wish to convey my good morning wishes and best wishes to them. My best wishes to all the young, bright boys and girls here of Masterminds. A very happy International Red Cross Day today, which is celebrated every year on May 8th, every year. Before I share some views, ఇక్కడ అందరూ నన్ను చాలా గొప్ప గొప్ప మాటలతోటి చాలా ప్రైజ్ చేశారు. I don't know whether I deserve so much or not. But the main reason behind that is I believe in one thing. The best way to know yourself is to lose yourself in the service of the society, which is told by Mahatma Gandhiji. If you want to know yourself, the best way to know yourself is to lose yourself in the service of the society. నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవాలంటే సొసైటీలో సర్వీస్ చేస్తూ నిన్ను నువ్వు మర్చిపోవాలి. అప్పుడే నిన్ను నువ్వు తెలుసుకుంటావు వాట్ ఐ యామ్ అని. అనదర్ థింగ్ విచ్ ఐ బిలీవ్ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్ ఇస్ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్. నీ మనసుని ఒక అద్దంలా చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు మేక్ యోర్ హార్ట్ అండ్ సోల్ యాజ్ అ మిర్రర్ and just try to look at it. Not your face, but your thoughts. Especially the thoughts of the person whom you feel that he is an enemy to you. Whom you feel that he is an enemy to you. Or whom you feel that you don't have a cordial relations with him or her. Then the ideas which are reflected in that mirror is you. I think you got it. నీ మనసుని ఒక అద్దంలా చేసుకొని నువ్వు ఎవరైతే మంచి రిలేషన్స్ నాతో లేవు అని అనుకుంటున్నావో, లేదా నీ గురించి మంచిగా ఆలోచించట్లేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావో, ఆ వ్యక్తి గురించి నీ ఆలోచనలు ఆ అద్దంలో చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు నువ్వెవరో నీకు తెలుస్తావు. ఐ థింక్ ఐ మేడ్ మై సెల్ఫ్ క్లియర్, రైట్? ఎస్. అండ్ ద థీమ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్స్ ఇంటర్నేషనల్ రెడ్ క్రాస్ డే ఇస్, ద థీమ్ ఇస్ I give with joy, and the joy with which I give is a reward. I give with joy. ఆనందంతో ఇస్తాను. అందులో వచ్చినటువంటి ఆనందం ఉంటుంది కదా, అదే నాకు రివార్డ్. హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ అ మంత్ ఎంజాయ్ దట్ జాయ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్? వన్స్ ఇన్ అ మంత్. హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ ఎంజాయ్ దట్ జాయ్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ అ మంత్? అంటే ఇట్స్ అగైన్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్. దానికి కేవలం బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తే మాత్రమే సరిపోదండి. అఫ్ కోర్స్ ఉమామహేశ్వర్ సార్ ఈస్ అ హీరో.
హీ హెస్ బీన్ కాంట్రిబ్యూటింగ్, దాంట్లో ఎంతోమంది జీవితాలు నిలబెడుతున్నారు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కేవలం మీరు బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తేనే మీరు హీరోస్ అంటే ఐ థింక్ అది చాలా పెరోకియల్ వ్యూ అని నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే గోయింగ్ బై ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ విచ్ వాస్ ఫౌండెడ్ బై హెన్రీ డ్యూరన్, ఐ థింక్ సార్ ఆల్రెడీ మీకు హిస్టరీ చెప్పేసి ఉంటారు. ఎప్పుడో 1863లో స్విట్జర్లాండ్ బిజినెస్ మెన్ ఆయన స్టార్ట్ చేశారు. ఒక వార్ జరిగింది, ఆ వార్లో సోల్జర్స్ 2 sides వాళ్ళని చూశారు, మనసు చలించిపోయింది, ఏదో చేయాలనుకున్నారు, ఒక ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. అది అట్లానే వరల్డ్ వార్ 1 తర్వాత ఏం జరిగింది, వరల్డ్ వార్ 2 తర్వాత ఏ విధంగా ఆ ట్రూస్ రిపోర్ట్ ఫామ్ అయింది, ఏ విధంగా ఇంటర్నేషనల్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆర్ క్రిసెంట్ ఫామ్ అయింది అనేది అంతా కూడా రామచంద్ర సార్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటారు. ఐ డోంట్ రిక్వైర్ అగైన్ టు రిపీట్ ఇట్. వాటన్నిటి వెనుకున్నటువంటి మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద మూవింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ బిహైండ్ దిస్ రెడ్ క్రాస్ మూవ్మెంట్ విచ్ హెస్ గెయిన్డ్ సిగ్నిఫికెన్స్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్. నో caste, no religion, no political barriers, nothing. ఓన్లీ సర్వీస్ టు హ్యుమానిటీ అనే ఒక్క ప్రిన్సిపల్ తోటి ప్రపంచం మొత్తాన్ని కలుపుతున్నటువంటి ఈ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి? ఐ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ లవ్, కంపాషన్, సింపతి, హ్యూమానిటీ, సాలిడారిటీ. మనకి ఈరోజు ఇంత మెటీరియలిస్టిక్ డేస్, ఎంత మెటీరియలిస్టిక్ డేస్ అంటే అగైన్ వెన్ ఎవర్ ఐ స్పీక్ ఐ అగైన్ బికమ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ అండ్ మదర్. ఎంత మెటీరియలిస్టిక్ డేస్ అంటే మనీ కోసం, ఫిజికల్ ప్లెజర్స్ కోసం సొంత కూతురునే, సొంత కొడుకుని తల్లి, మనం ఏ రిలేషన్స్ అయితే ఈ రిలేషన్స్లో ఇట్లాంటి యానిమాసిటీస్ ఉండవు, ఇట్లాంటి క్రైమ్ ఉండదు అని మనం అనుకుంటామో, అట్లాంటి రిలేషన్స్లో కూడా జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ప్లెజర్ అండ్ మనీ, ఓన్లీ దీస్ 2 మెటీరియల్ థింగ్స్, ఇంట్లో వాళ్ళనే చంపుకునేటటువంటి రోజులు. అట్లానే మన అమాయకత్వాన్ని జస్ట్ ఒక ఫోన్ కాల్ తోటి క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ దోచుకునేటటువంటి మెటీరియలిస్టిక్ రోజుల్లో కూడా, ఈవెన్ ఇన్ సచ్ డేస్ ఆఫ్ మెటీరియలిజం విచ్ హెస్ బీన్ ప్రివేలింగ్ ఈవెన్ విత్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, దట్ టు మదర్ అండ్ సన్, ఫాదర్ అండ్ డాటర్. As a police officer, I know in the year 2013, own father has outraged the modesty of his own daughter and burnt her to death. In the year 2013 అండి. ఇట్లాంటి మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్లో ఉన్నాము. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ప్లెజర్ అండ్ మనీ ఏమన్నా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సరే, ఫిజికల్ క్రైమ్స్ పక్కన పెడితే ఎకనామిక్ క్రైమ్స్, మీరు మాస్టర్ మైండ్స్లో సిఏ చదువుతున్నారు, మీకు అందరికీ చాలా బాగా తెలుసు వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ క్రైమ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రివేలింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. జస్ట్ ఫోన్ కాల్ చేసి, మ్యానిపులేషన్ చేసి, ఫ్రాడ్యులెంట్ యాక్టివిటీ తోటి జరుగుతున్నటువంటి సైబర్ ఎకనామిక్ ఫ్రాడ్స్ యు ఆల్ మైట్ హ్యావ్ నోన్. ఇట్లాంటి మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్లో కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెడిసిన్ చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నటువంటి ఫ్రాన్స్ లాంటి కంట్రీస్లో కూడా, వాటికి కూడా ఇండియా కుడ్ గివ్ సపోర్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మెడిసిన్, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ యాజ్ వెల్ as other amenities, physical amenities through Red Cross Society and other international humanitarian organizations. Ante hats off to the principles behind that, and hats off to the great personalities who are working in India in such great international organizations like Red Cross. No barriers indulo, sex, religion, race, creed, caste, nothing, only principles of love, కంపాషన్, హ్యుమానిటీ, సాలిడారిటీ, ఎంపతి. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ తోటే ప్రపంచ దేశానికి భారతదేశం అంటే ఏంటో అంత సిగ్నిఫికెంట్గా చూపించగలిగేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఇండియాలో ఏమన్నా ఉంటే ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈజ్ టేకెన్ బై రెడ్ క్రాస్. ఎందుకు అంటే ఇట్లాంటి మూవింగ్ స్పిరిట్స్, దీస్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ హూ ఆర్ లీడింగ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. సో దోస్ ప్రిన్సిపల్స్ are to be imbibed by all of you, because you are the citizen of the leaders of tomorrow. I believe in those leadership quality. లీడర్ అనగానే కేవలం 10 మందిని వెనకేసుకుంటే మాత్రమే లీడర్ అవ్వక్కర్లేదండి. మన ఐడియాస్ని వేరే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా ఉంటేనే యు ఆర్ లీడర్. యు ఆర్ లీడింగ్ అదర్స్ పర్సన్స్ మైండ్ సెట్. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ అ లీడర్. Leader doesn't mean that so many people should follow you physically.
They have to follow you ideologically. You may not be visible, but your ideas are prevalent in the minds of several people. That is leadership. ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అవసరమైనటువంటి మీరు రేపొద్దున్న యూ ఆర్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. యూ హ్యావ్ టు ఇంబైబ్ దోస్ ప్రిన్సిపల్స్ which are the moving spirit of such great international organization which has claimed renowned significance throughout the world. Indiaలో రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అంటే it has its own mark, it has created its own benchmark, ఒక పెడస్టల్లో ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో అట్లాంటి రెడ్ క్రాస్ డే, వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ డే రోజు మాస్టర్ మైండ్స్ గుంటూరులో ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినందుకు దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చినటువంటి మోహన్ గారు, బికాస్ ఈవెన్ హీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ, కాబట్టి మై అప్రిసియేషన్స్ టు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ హియర్, వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ శ్రీ రామచంద్ర గారు, బికాస్ హీ హ్యాస్ బీన్ అ లీడర్ ఇన్ సెవరల్ యాక్టివిటీస్. ఇందాక కోవిడ్ గురించి చెప్పారు. కోవిడ్లో యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ టు షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ యూ. I am SP Women Protection Cell in CID AP Police Headquarters, and my jurisdiction is the entire state. So I don't have like a jurisdiction of one district, it is an entire state. So as Women Protection Cell, I have the duties to protect both women as well as children in several aspects. Avandariki bayatiki kanipichavu gaani in several aspects. Designing the standard operating procedure or seeing that the decisions of the Honorable Court is being implemented letter and spirit, seeing that the acts, the legal measures which are there are implemented letter and spirit, seeing things like that. So our head of the department has taken a decision that children ni rescue chestam kada streets lo, Operation Muskan, you all know, might have known that. So let us take up that డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ కోవిడ్ అని సార్ చెప్పడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఫేజ్ అసలు మనకు కోవిడ్ అంటే ఏంటో తెలియదు, ఆ వైరస్ ఏంటి, దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ వాస్ లైక్ టోట్లీ వీ హ్యాడ్ జీరో నాలెడ్జ్ ఆన్ దాట్. బట్ వీ వేర్ లైక్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, మెడికల్ ఆఫీసర్స్, ఆల్ దట్ దే ఆర్ ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ అని మనం అందరూ అంటూ ఉంటాం. అంటే మాకేమీ వైరస్ అటాక్ కాదని కాదు, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ షీల్డ్స్, బట్ స్టిల్ సర్వీస్, పబ్లిక్ సర్వీస్, గవర్నమెంట్ సర్వీస్ కాబట్టి ఇంకా మిగతావన్నీ మాకు గుర్తుకు రావు, వర్క్ చేయాలంతే. సో ఆ టైంలో ఆపరేషన్ ముస్కాన్ చేయాలని డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, పిల్లల్ని రెస్క్యూ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలి, వాళ్ళని ఎక్కడ పెట్టాలి, ఆల్ దిస్ వాజ్ అ బిగ్ నైట్ మేర్ ఫర్ మీ. అప్పుడు అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్కి చిల్డ్రన్కి ఇవ్వాల్సినటువంటి మాస్క్, గ్లవ్స్, మినిమం మెడికల్ ఫెసిలిటీస్, అట్లాగే థర్మల్ స్కానర్, ఇవన్నీ కూడా ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్కి ఇవ్వాలని డెసిషన్ తీసుకున్నాం. అట్ దట్ టైమ్ రెడ్ క్రాస్ హ్యాస్ కమ్ టు మై రెస్క్యూ. దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ బిగ్ మెడికల్ కిట్స్ టు మీ అలాంగ్ విత్ అదర్ గుడ్ సమారిటన్స్, ఇంకా మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా. జస్ట్ అ ఫోన్ కాల్, సార్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ త్రూ అవుట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సో చిన్న పిల్లలకి కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ నాకు కావాలి. ఇమ్మీడియట్లీ రెడ్ క్రాస్ హ్యాస్ సప్లైడ్ సో మెనీ కిట్స్, such an extent that I have sent to entire districts of Andhra Pradesh as well as the housekeeping, maaku police headquarters lo unna housekeeping vallandariki ivvagalgam, and they were thanking me as if I have contributed. I told no, it is not my contribution, it is a contribution from good Samaritans like Red Cross, Help, chala different organizations andaru vacharu, to such an extent that oka 4-5 days tarvata migitha vallu nannu phone chesi tittadam modalu pettaru. You know why they were scolding me? Why didn't you call us? Why did you call only to the selected organizations? మాకెందుకు కాల్ చేయలేదు అన్నారు. నో మేడం, నేను కాల్ చేసిన 2-3కే వాళ్ళు డంప్ చేసింది ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో నాకు అర్థం కాలేదు ఆ మెటీరియల్ అన్నారు. దట్ సార్ట్ ఆఫ్ లవ్, కంపాషన్, హ్యూమానిటీ అండ్ సాలిడారిటీ ఈస్ ప్రివేలింగ్ ఇన్ ఇండియా, అండ్ దోస్ లీడర్స్ ఆర్ నాట్ విజిబుల్. Their ideas are visible and being felt, which has given lives to several children. ఆ టైంలో, కోవిడ్ టైంలో, ఆపరేషన్ ముస్కాన్ COVID-19 అని మేము దానికి ఒక నామెన్క్లేచర్ ఇచ్చాము. వీ కుడ్ రెస్క్యూ 4,500 చిల్డ్రన్ ఇన్ 1 month. దానికి థ్యాంక్ యూ. దానికి స్కాచ్ అవార్డు ఇచ్చారు, సెవరల్ అదర్ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు. మంచి మ్యాగజైన్స్లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ stood as leaders during COVID time and rescued so many children అని చెప్పడం కూడా జరిగింది. దాని వెనక అగైన్
ఇట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్కి వెనుకున్నటువంటి ఆ మోటో, ఆ ప్రిన్సిపల్స్ మీలాంటి యూత్ ఇంబైబ్ చేసుకుంటే లెటర్ అండ్ స్పిరిట్, ఐ వాంట్ యూ టు ఇంబైబ్ ఇట్. నాట్ జస్ట్ ఇవాళ రెడ్ క్రాస్ డే నేను బ్లడ్ డొనేట్ చేశాను, అయిపోయింది, నా డ్యూటీ అయిపోయింది. ఐ నెవర్ బిలీవ్ ఇన్ దట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సింగిల్ యాక్ట్, ఇట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ విచ్ హ్యాస్ టు కంటిన్యూ త్రూ అవుట్. 99 సార్లు ఇచ్చాను, 100సారి ఇస్తానని చెప్పారు. అది స్పిరిట్ అంటే, అది స్పిరిట్. ఆ స్పిరిట్ మీలో ఉండాలి. మీరు ఇవాళ బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తారా చేయరా, ఇట్ ఈస్ యువర్ పర్సనల్ థింగ్స్. యూ మైట్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. Just because since you couldn't donate it, it doesn't mean that you are not part of this movement. If you want to be part of this movement, you have to imbibe those qualities of sharing, caring, humanity, solidarity, sympathy, and more than that, empathy. I believe in empathy more than sympathy. You have to wear those shoes which the aggrieved person is wearing. బాధల్లో ఉన్నవాడి చెప్పులు మనం వేసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది వాడి బాధల్లో ఉన్న డెప్త్ ఏంటో, నేనేం చేయగలను అని. అట్లాంటి ఎంపతి అనే క్వాలిటీ మీలాంటి స్టూడెంట్స్, బికాస్ టుమారో యూ కెన్ ఎర్న్ మింట్ మనీ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, రైట్? యూ కెన్ స్పెండ్ దట్ టు బ్రింగ్ లైట్ టు సెవరల్ ఫ్యామిలీస్. మేము అట్లానే ఆపరేషన్ స్వేచ్ఛ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసాం. ఇట్ ఈస్ ఆర్ ఓన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ బ్రెయిన్ చైల్డ్. And I am very happy that I could design it, and it was accepted by my head of the department. 1 year, 2023 February 9th, we started that Operation Swechha to rescue child labor in Andhra Pradesh. We could rescue 1506 children, 1506 children in 1 year. 2023, 1506 children were rescued from child labor, which has gained significance. We have received some awards, not from Andhra Pradesh. You know, it's a matter of surprise to me. Telangana Women's Commission has invited me just to give a paper presentation in the role played by law enforcement officers to prevent human trafficking ane dani meeda paper present cheyadaniki invite chesaru. So I attended that conference at Chennai. I have completed my conference. It has received wide appreciation from all those people, because people came from international cross borders వచ్చారు. Then I thought, okay ma'am, fine, let me go, bye bye చెప్దాము. అట్నుంచి అటు అరుణాచలం. I have my own things. Wherever I go for my professional work, I again link up with other spiritual things also, wherever. So అటు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే, no, you have to wait అన్నారు. Okay, maybe they want that attendance అనుకున్నాను. బట్ ఈవినింగ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ అందరూ వచ్చారు, తమిళనాడు హైకోర్ట్, అండ్ దే హ్యావ్ ఫెలిసిటేటెడ్ ఫర్ ద లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ దట్ ఆపరేషన్ స్వేచ్ఛ. పక్క స్టేట్ వాళ్ళు మన స్టేట్ని పిలవడం, ఇట్ వాస్ లైక్ చాలా డయాస్లో చాలా అప్రిసియేషన్స్ తీసుకున్నాము. ఎక్కడ హార్ట్ పెట్టలేదు, దాంట్లో హార్ట్ వెళ్ళలేదు. వాళ్ళు ఏదో పొగిడితే చిన్న నవ్వుకుంటాం, మనం అంత డిజర్వింగ్ కాదులే, వాళ్ళు ఏదో గొప్పగా చేస్తున్నారని. బట్ ఆన్ దట్ డే ఇట్ వాస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్ టు మీ. హౌ కుడ్ Tamil Nadu police invite AP police and felicitate AP police for this program of Operation Swechha? Again, even that received Scotch Award, even that received appreciation from Ministry of Home Affairs. వీటన్నిటికన్నా మనసుకి బాగా హ్యాపీగా అనిపించింది, ఒక మదర్ వచ్చి, నాకు భర్త లేడు, భర్త ఎయిడ్స్ వల్ల చనిపోయాడు, ఒక్కడే కొడుకున్నాడు, నాకు గతి లేక ఆ పిల్లోడిని నేను మిర్చి యార్డుకో ఇక్కడికో పని చేయడానికి పంపించాను. మీ ఆపరేషన్ స్వేచ్ఛ టీం వచ్చి మా పిల్లోడిని ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నావని చెప్పి తీసుకెళ్ళి స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు. మీకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను నన్ను ఒక తల్లి ఆఫీస్కి వచ్చి అప్రిషియేట్ చేస్తే, ఐ ఫెల్ట్ ఐ వాజ్ ఇన్ క్లౌడ్స్. అంతేనండి, ఇంకేం లేదు, జస్ట్ క్లౌడ్స్ అంతే. క్లౌడ్ 9 అంటాం కదా, దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయాం. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ గివింగ్ సంథింగ్ టు ద సొసైటీ. రామచంద్ర సార్ ఇందాక గివింగ్ బ్యాక్ టు సొసైటీ అన్నారు. ఎస్, ఐ బిలీవ్ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్. దానికి మనం కనిపించక్కర్లేదు, మన వెనక 10 మంది ఉండక్కర్లేదు, అంత గొప్ప గొప్ప పర్సనాలిటీస్ మనం కాము, చాలా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, మనం చిన్నవాళ్ళం.
కానీ చిన్న వాళ్ళు పెద్ద మైండ్ కావాలి, పెద్ద మనసు కావాలి అంటే జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రిన్సిపల్స్, ద మోటో బిహైండ్ సచ్ గ్రేట్ గుడ్ సమారిటన్స్, సచ్ గ్రేట్ ఆర్గనైజేషన్స్. అవి మీరు ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోయినా ఇఫ్ యూ ఇంబైబ్ దోస్ క్వాలిటీస్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ రిమార్కబుల్ చేంజ్ ఇన్ యువర్ పర్సనాలిటీ. ఫిజికల్ పర్సనాలిటీ కాదండి, ఓవరాల్ పర్సనాలిటీ. మనం నడిచెళ్తూ ఉంటే మన ఫిజిక్ ఎలా ఉందో ఎవరు చూడరు, మన ఐడియాలజీ ఏంటి అనేది చూస్తారు. చూడవలసిన వాళ్ళు ఫిజిక్ ఎలా ఉందని చూసేవాళ్ళు చాలా కొద్ది మంది. వాళ్ళు మన దృష్టిలో మనుషులే కాదు. ఎస్ ఆర్ నో? మనుషులే కాదు, దే ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, అంతే. యు అండర్స్టాండ్? సో ఆ పర్సనాలిటీలో చేంజ్ రావాలి అంటే ఐడియాలజీలో చేంజ్ రావాలి. కొన్ని క్వాలిటీస్ మనం ఇంబైబ్ చేసుకోవాలి. మనస వాచ కర్మన అంటారు, లెటర్ అండ్ స్పిరిట్. ఇంబైబ్ చేసుకోవాలి. ద వే యూ స్పీక్, ద వే యూ థింక్, ద వే యూ వాక్, ద వే యూ టాక్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బికమ్ అ రోల్ మోడల్, ఒక గేమ్ చేంజర్ అంటాం కదా, అది ఇన్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ ది అదర్స్. అరే ఇతను ఇట్లా ఉన్నాడు, నేను కూడా ఇట్లా ఈ క్వాలిటీని ఇంబైబ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అది వేరే వాళ్ళది మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కాపీ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ద స్పిరిట్ బిహైండ్ దిట్ ఇఫ్ యూ ఇంబైబ్, that will reflect in your personality, that will reflect in your ideology, that will reflect in your success, that will reflect in your happiness, that will reflect in your satisfaction, that will reflect in the personality which you can view in the mirror of your own heart, which we have already started. నీ మనసుని ఒక అద్దం చేసుకొని నీ ఆలోచనలు ఆ అద్దం ముందు చూస్తే, ఆ అద్దంలో చూస్తే ఏం కనిపిస్తుందే అదో నువ్వు. Again, to repeat the word said by Mahatma Gandhi ji, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of the society. So I wish all of you would definitely find the best in yourself in your life. మీలో మీకు ద బెస్ట్ అనేవి మీ కళ్ళకి, మీ మనసు అనే అద్దంలో కనిపించాలి. తద్వారా మీరు చాలా మందికి రోల్ మోడల్స్ అవ్వాలి, గేమ్ చేంజర్స్ అవ్వాలి, గుడ్ సమారిటన్స్ అవ్వాలి. అండ్ యూ కెన్ మేక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఇండియా ఆన్ అ హై పెడెస్టల్ ఇన్ ద వరల్డ్ మ్యాప్. అట్లాంటి స్టేజ్కి మీరందరూ వెళ్ళాలి. దిస్ రెడ్ క్రాస్ డే May 8th, 2024 should become a big game changer in your life, which is started by Shri Ramachandra garu. ఈరోజు ఈ రెడ్ క్రాస్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకోవడం, దానికి మీ డైరెక్టర్ గారు అట్లాగే మీ చైర్మన్ గారు పర్మిషన్ ఇవ్వడం, వాళ్ళకు మీ అందరికీ ఈ టైంని వెచ్చించడం, స్పేరింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ టు ఇంబైబ్ సచ్ క్వాలిటీస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హైలీ కమెండబుల్. My hearty congratulations to the entire team of Red Cross Guntur, Red Cross Andhra Pradesh and India for taking such great initiative. దీన్ని కేవలం ఒక మొక్కుబడిగా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేశాము అని చెప్పి ఫైనల్గా ఒక రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని పైకి పంపించడం కాదు, యువతలో ఒక చైతన్యం తీసుకొచ్చాము, ఒక ఆలోచనని రేకెత్తించాలి అనే ఆలోచన వారికి రావడం చాలా అభినందనీయం. అట్లాంటి యువతుల్లో మీరందరూ ఉండడం మీ అదృష్టం. So I definitely wish that you would become a future leaders of the society. I give, what is the theme of 2024 Red Cross Day? Yes, live with humanity and give with joy. And the joy I give is a reward. So ఆ జాయ్ మీ లైఫ్లో ఉండాలని కోరుకుంటూ, తోచినట్టుగా అందరి రాతని బ్రహ్మే రాస్తాడు, నచ్చినట్టుగా నీ తలరాతని నువ్వే రాయాలి, నీ ధైర్యాన్ని దర్శించి దైవాలే తలదించగా, నీ అడుగుల్లో గుడి కట్టి స్వర్గాలే తరించగా, అంతులేని చరితలకి ఆది నువ్వు కావాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.
I request Raghu Garu and Ravi Srinivas Garu to felicitate Krishna Garu. రండి రఘు గారు రండి. I request all Red Cross volunteers to join on the stage. Umamesh garu, Suresh, andaru. Da Jani, nu kuda. Da. We'll have a photograph. All Red Cross volunteers, please join.